أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله يا 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 رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا سلام يا مؤمن يا مهيمن يا عزيز يا جبار يا متكبر يا خالق يا بارك يا مصور يا غفار يا قهار يا وهاب يا رزاق يا فتاح يا عليم يا قابض يا باسط يا خفيض يا رفيق يا معيد يا مذل يا سميع يا بصير يا حكم يا عدل يا لطيف يا خبير يا حليم يا عظيم يا غفور يا شكور يا علي يا كبير يا حفيظ يا مقيت يا حسيب يا جليل يا كريم يا رقيب يا مجيب يا واسع يا حكيم يا ودود يا مجيد يا بعيد يا شهيد يا حق يا وكيل يا قوي يا متين يا ولي يا حميد يا مفصي يا مبدع يا معيد يا محيي يا مميت يا حي يا قيوم يا وجيد يا مجيد يا وحيد يا صمد يا قادر يا مقتدر يا مقدم يا مؤخر يا أول يا أخير يا ظهير يا بطين يا ولي يا متعالي يا بار يا تواب يا منتقم يا عفو يا رؤوف يا أحد يا ملك الملك يا ذا الجلال والإكرام يا مقسط يا جميع يا غني يا مغني يا مانع يا ضار يا نافع يا نور يا هادي يا بديع يا
بقي يا ورث يا رشيد يا صبر يا الله 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 يا الله. إلهي لست للفردوس أهلا ولا أكوى على نار الجحيم الله فهب لي توبة واغفر ذنوبي فإنك غافر ذنبي العظيم. إلهي لست للفردوس أهلا ولا أقوى على نار الجحيم الله فهب لي توبة واغفر ذنوبي فإنك غافر ذنبي العظيم. Tuhanku, aku tidak layak untuk syurgamu, tetapi aku tidak pula sanggup menanggung siksa nerakamu. Dari itu kurniakanlah ampunan kepadaku, ampunkanlah dosaku. Sesungguhnya Engkaulah penampun dosa-dosa besar. Tuhanku, aku tidak layak untuk syurgamu, tetapi aku tidak pula sanggup menanggung siksa nerakamu. Dari itu kurniakanlah ampunan kepadaku, ampunkanlah dosaku. Sesungguhnya Engkaulah penampun dosa-dosa besar. Ilahi lastu lil firdausi a'la wala aqwa ala naril jahim. Allah fahab li taubatan waghfir dhunubi fa innaka ghafirul dhanbil azim. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم
صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليك يا رسول الله. السلام عليك يا نبي الله. السلام عليك يا حبيب الله. السلام عليك يا سيد المرسلين. السلام عليك يا إمام المتقين. السلام عليك يا خاتم النبيين. السلام عليك يا نبي الرحمة. السلام عليك يا نبي التوبة. السلام عليك يا مصطفى. السلام عليك يا مرتضى. السلام عليك يا طه. السلام عليك يا ياسين. السلام عليك يا مزمل. السلام عليك يا مدثر. السلام عليك وعلى آلك الطاهرين. السلام عليك وعلى أصحابك أجمعين ورحمة الله وبركاته. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وسلم. اللهم ألهمنا ما رشد أمورنا وأعذنا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، يا مفهم سليمان فهمنا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم. والحمد لله رب العالمين.
Muslimin dan muslimat rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Ta'ala dengan limpah kurnia taufik hidayatnya telah diperkenankan kita untuk bersama-sama dalam pengajian petang ini dalam kita membaca kitab An-Nihaya fi Fitan wal Malahim. Kitab yang telah ditulis oleh Syekh Ibnu Katsir, seorang ulama besar dalam ilmu tafsir dan hadis, yang di mana beliau wafat pada tahun 774 Hijrah. Ya tuan-tuan dan puan-puan semua, apa khabar? Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur semua dalam sihat walafiat, ditanamkan iman dan taqwa, disembuhkan semua penyakit zahir dan batin, dan dibukakan pintu ma'rifat, dan dimatikan semua dalam iman, dalam Islam, dalam husnul khatimah, dan ditemukan semua kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapat barakah dan syafaat baginda. Allahumma amin ya rabbal alamin. Ya para jemaah sekalian, alhamdulillah dalam pengajian kita semalam kita telah membicarakan bagaimana Allah Subhanahu wa taala, walaupun di padang mahsyar itu ada yang mengatakan 1000 tahun, ada yang mengatakan 50,000 tahun mengikut ayat-ayat Quran yang telah kita bacakan. Tetapi bagi orang beriman, mereka hanya sebentar saja, seperti mereka solat fardu. Berapa lama solat fardu? Satu waktu itu mungkin dalam 10 minit. Maka macam itulah masanya. Dan begitulah orang beriman, di mana Allah SWT meringankan mereka. Mereka bila keluar dari kuburnya disambut oleh 2 malaikat. Satu bawa pakaian syurga, satu lagi bawa minuman syurga. Alhamdulillah. Dan kemudian mereka akan dikumpulkan oleh Nabi kita Rasulullah SAW. Dan Nabi mengenal umatnya itu dengan wajah mereka, tangan mereka, kepala mereka, kaki mereka bercahaya-cahaya. Kerana daripada sebab mereka berwuduk. Alhamdulillah. Habis kalau orang yang tak salat, tak ada wuduk, tak adalah cahaya dia. Dan demikianlah Allah Subhanahu wa taala telah berikan bagi Nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maqam yang terpuji yang dinamakan maqamam mahmuda, iaitu makam yang terpuji yang tak diberikan oleh kepada sesiapa. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, aku mengharapkan akan aku mendapatkannya. Dan siapakah yang mendoakan untuk Nabi selepas daripada azan? Allahumma rabba hazi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati Muhammadin wasilata wal fadilah wasyarrafa wa darajatal aliyata rafi'ah wab'athu maqamam mahmuda. Iaitu bangkitkanlah Nabi kami itu dengan maqam yang mahmud. Mahmud tu nama makamnya. Mahmud tu yang terpuji. Alladhi wa'attah, yang kau telah janjikan. Maka siapa doakan itu untuk Nabi kita lepas daripada azan, maka Nabi kata halas lau syafaati, halalah bagi dia mendapatkan syafaat aku. Itulah dia tuan-tuan dan puan-puan. Jadi maqam mahmud ini apa dia? Iaitu Rasulullah SAW di padang mahsyar, di mana manusia semua dalam kepanasan, dalam kehausan, dalam keterikan matahari yang kuat. Maka mereka pergilah daripada Nabi Adam pada Nabi Ibrahim, pada Nabi Nuh, pada Nabi Lut. Nabi Adam pada Nabi Lut, Nabi Adam pada Nabi Nuh, pada Nabi Ibrahim, kepada Nabi Musa, pada Nabi Isa, sampailah kepada Nabi kita alaihi wassalatu wassalam. Dan semua mereka minta Nabi kita untuk mohon pada Allah. Kerana semua Nabi-Nabi takut nak bercakap. Kerana hari ini, hari mahsyar, hari yang Allah sangat murka, tak pernah murka sebelum ini seperti itu. Dan selepas ini tidak akan lagi murka seperti itu lagi. Dan kemudian Nabi SAW sujud kepada Allah di bawah arash. Mohonkan supaya dimulakan perhitungan. Itulah namanya maqam mahmud, iaitu maqam yang tak siapa memiliki yang memiliki Rasulullah SAW. Bagi dia seorang sajalah yang berani untuk menghadap pada Allah dan sujud kepada Allah, mohon supaya dimulakan hisab. Maka barulah mula hisab perhitungan pada semua daripada zaman Nabi Adam AS sampai hari kiamat. Subhanallah. Dan itulah dia syafaat Nabi yang paling besar, syafaatul uzma, the biggest syafaat sekali, iaitulah syafaat Rasulullah SAW pada seluruh umat manusia. Maka daripada keadaan manusia berada di padang mahsyar itu, kita telah sebutkan juga semalam. Jadi sahabat bertanya, ya Rasulullah, macam mana kita nak jumpa pada engkau? Maka Nabi SAW jawab, kamu akan jumpa aku di 3 tempat. Iaitu di jembatan Siratal Mustaqim, ataupun di mizan tempat timbangan, ataupun di haud, iaitu telaga Nabi SAW atau kolam Nabi SAW.
Kolam itu besarnya seperti antara Adan iaitu Yaman sampai ke Baitul Maqdis. Besar sekali, subhanallah. Dan gayung dia sebanyak bintang-bintang di langit. Siapa yang minum satu teguk daripada air kolam itu tidak akan haus selama-lamanya. Allahumma ja'alna minhum. Ya Allah, jadikanlah kami daripada golongan yang dapat minum daripada air telaga Kautsar daripada baginda Nabi kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi itulah dia tuan-tuan, dan siapa yang tak dapat minum air telaga Kautsar itu ataupun air telaga haud kolam itu, maka dia akan selama-lamanya haus, tak akan hilang hausnya selama-lamanya. Dan orang-orang munafikin, orang kafir yang kita cakap orang-orang munafikin, orang-orang ahli maksiat yang tidak mengikut perintah Allah dan Rasul, mereka akan dibawa oleh malaikat-malaikat rotan dari neraka, akan rotan mereka jauh daripada kolam Nabi. Jadi mereka tak boleh dekat dengan kolam Nabi itu. Subhanallah. Sebab tu kita dalam dunia ni tuan-tuan, jagalah amal kita ya. Ibadat kita, perintah Allah yang wajib, sembahyang-sembahyang kita, pakaian kita dan juga muamalah urusan kita dengan manusia. Jagalah jangan sampai kita lakukan perkara yang menyalahi daripada syariat Allah dan Rasulnya. Dan begitulah dia tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah. Kita pada petang ini kita menyambung lagi selepas daripada kita dah sebutkan tentang telaga ataupun kolam baginda Nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka di sini didatangkan daripada kitab Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala, semoga Allah taala tinggikan darjatnya dan melimpahkan rahmat pada rohnya dan melimpahkan keberkatan ilmu kepada kita dengan berkat syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Maka antaranya ialah Allah SWT akan menghisap setiap nabi-nabi. Apakah mereka telah jalankan tugas mereka ataupun tidak, bagaimana mereka telah jalankan. Begitulah Allah Ta'ala akan tanya pada umatnya, apakah Nabi ini sudah menjalankan tugasnya, menyampaikan dakwah. Maka begitulah Nabi Nuh AS telah ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, apakah ya Nuh, engkau telah sampaikan apa yang aku perintahkan kepada engkau? Maka kata Nabi Nuh, sudah ya Allah. Maka Allah Ta'ala tanya kepada umat Nabi Nuh, ya umat Nabi Nuh, adakah Nabi Nuh sudah sampaikan risalah ataupun ajaran yang aku suruh sampaikan? Kata mereka, tak ada siapa pun datang pada kami. Maka Allah Ta'ala tanya kepada Nuh, ya Nuh, siapa saksi engkau? Maka kata Nabi Nuh AS, saksi aku ialah umat Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa? Iaitu kita. Maka Allah Ta'ala tanya kepada umat Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apakah kamu yang menyaksikan bahawa Nabi Nuh sudah sampaikan akan apa yang aku perintahkan pada dia kepada umatnya? Jawab kita semua, sudah ya Allah. Maka Allah Ta'ala bertanya kepada kita, dari mana kamu tahu kamu menyaksikan sedang kamu tidak ada pada zaman Nabi Nuh AS? Maka kita pula menjawab, ya Allah, sesungguhnya kami telah membaca dalam kitab Al-Quran yang mana engkau telah menyebutkan akan dakwah Nabi Nuh AS kepada umatnya. Dan kami tahu apa segala isi dalam Quran itu adalah benar ya Allah. Maka kami menyaksikan bahawa Nabi Nuh telah menyampaikan dakwah kepada umatnya. Maka Allah Ta'ala kata, benar, sadaqtu, benarlah kamu. Maka itulah yang dinamakan dalam ayat Quran di mana Allah SWT berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 143. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Sadaqallahul azim. Dan demikianlah kami telah jadikan kamu, iaitu umat Nabi Sayyidina Muhammad SAW, itu kita, kami iaitu Allah telah jadikan kamu umat Nabi Sayyidina Muhammad SAW wasata, maknanya pertengahan. Pertengahan ni banyak tafsirannya, ada yang mengatakan ialah keadilan yang betul, yang benar. Dan pertengahan tu ada yang mengatakan iaitu tidaklah condong kepada agama Yahudi dan tidak pula condong pada agama Nasrani. Dan kamu litakunu syuhada 'alan nas, supaya kamu menjadi saksi atas manusia. Jadi kita umat Nabi Sayyidina Muhammad SAW besok dari akhirat akan menjadi saksi kepada umat-umat dahulu. Hei, korang jangan nak bohong ya. Ini Nabi kamu telah sampaikan dakwah pada kamu. Begitulah kita saksikan pada kebenaran Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Nuh, Nabi Lut dan semua Nabi-Nabi yang dimana telah mengingkari umatnya akan Nabi mereka.
Kita menjadi saksi bahawa mereka, para Nabi itu sudah menyampaikan dakwah mereka. Subhanallah, ini satu anugerah Allah yang besar. Kita umatnya akhir, kita menjadi saksi pada umat-umatnya terlebih awal. Dan demikian juga wa yakuna rasulu alaikum syahida, dan adalah rasul, iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan menjadi saksi atas kamu, atas kita pula. Macam mana Nabi jadi saksi atas kita? Maknanya Nabi melihat sekalian perbuatan kita. Walaupun saat ini baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah wafat 1400 tahun, tetapi Nabi masih hidup dalam alam barzakhnya, hidup rohaninya, dan setiap hari amalan umat ini dibawa kepada Nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila Nabi melihat amalan umatnya yang baik-baik, Nabi syukur, alhamdulillah. Apabila Nabi melihat umatnya yang amalan jahat-jahat, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam doakan semoga Allah ampunkan kita dan berikan kita taufik dan hidayat. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Begitu sayangnya Nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim barik alaih. Jadi Nabi kita akan menjadi saksi atas kita, apakah kita benar mengikut ajarannya ataupun kita menyalahi ajarannya. Allahu Akbar. Jadi itulah dia tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah, antara keadaan yang berlaku di pada mahsyar kelak. Di dalam membicarakan tentang manusia dengan hisab dan perhitungannya. Maka apakah yang Allah SWT bicara yang pertama sekali kepada orang mukmin, pada orang beriman, iaitu kepada kita umat Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Maka diriwayatkan daripada Abu Daud dan juga daripada Imam Muaz bin Jabal radhiyallahu an, mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda Nabi telah bersabda, in syi'tum unabbi'ukum bi awwali ma yaqulullah azza wa jalla lil mu'minin yaumal qiyamah. Kalau kamu nak, aku akan beritahu pada kamu perkara yang pertama sekali yang Allah bicarakan kepada orang mukmin pada yaumul qiyamah. Nabi bertanya pada sahabat, nak tak aku beritahu kepada kamu? Maka jawab sahabat-sahabat, Masya Allah ya Rasulullah, sudah tentu kami nak. Apa yang Allah bicara pada kami yang pertama sekali di yaumul qiyamah? Maka berkata Nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa innallaha ta'ala yaqulul mu'minin, sesungguhnya Allah Taala berkata pada orang beriman di yaumul qiyamah, hal ahbabtum liqa'i, apakah kamu suka menemui aku? Kamu suka tak menemui aku? Macam mana tuan-tuan dan puan-puan, suka tak menemui Allah? Suka? Ustaz macam mana? Sukalah, kita orang beriman suka. Kita sayang pada Allah kerana segala-gala apa yang ada pada kita. Nikmat, harta, benda, kekayaan, segala-galanya, tubuh badan kita, segala-galanya adalah datang daripada Allah. Kenapa kita tak sayang pada Allah? Walladzina amanu ashaddu hubban lillah. Orang yang beriman sangat cinta kepada Allah. Kita cinta pada Allah. Kalaulah sekiranya suami kita memberikan segala keperluan rumah tangga kita, kita sayang suami kita. Kalaulah isteri kita melayani kita dengan cukup baik, kita sayang pada isteri kita. Kalaulah bos kita memberikan kita gaji yang baik, kita cukup sayang pada. Kenapa kita tidak sayang pada Allah? Yang menjadikan kita daripada tak ada kepada ada, daripada kecil dibesarkan kita, daripada kita bodoh diberikan kita ilmu, daripada kita tidak boleh bercakap dibagi kita pandai bercakap, daripada kita fakir miskin lahir ke dunia, 1 sen duit kita tak genggam di tangan, tapi kita diberikan kekayaan. Kenapa kita tak cinta pada Allah? Bahkan kita sangat cinta pada Allah. Ya Allah, saksikanlah kami semua sayang dan cinta padamu ya Allah. Kurniakanlah kami dapat melihat dan menatap akan zat-Mu yang mulia ya Rahman, dengan berkat syafaat Nabi Rasulullah SAW. Jadi kita cinta pada Allah. Dan orang yang cinta sangat-sangat rindu nak bertemu dengan kekasih dia. Tuan-tuan rindu tak bertemu dengan kekasih kita? Iaitu kekasih kita siapa? Allah Ta'ala. Rindu. Okeylah, rindu. Macam mana nak jumpa? Jalannya ialah, pintu dia ialah mati. Kerana bila kita mati, kita mengalir pada Allah. Kita bertemu kepada Allah. Nah, kalau macam itulah tuan-tuan dan puan-puan, semua kita tak bimbang untuk mati, tak takut untuk mati. Kerana itulah pintu untuk kita menemui Allah Ta'ala. Alangkah gembira dan untungnya kita dapat bertemu dengan Allah Ta'ala. Jadi Allah SWT bertanya kepada kita besok yaumul qiyamah, akan Allah tanya pada kita, hal ahbabtum liqa'i, apakah kamu semua cinta untuk bertemu dengan aku? Maka jawabnya orang beriman akan jawab,
Fayaqulu na'am ya Rabbana. Ya betul ya Tuhan kami. Kami semua rindu dan ingin dan berinan cinta untuk bertemu dengan kau. Maka Allah Ta'ala bertanya, wa ma hamalakum ala zalik? Kenapakah yang buat kamu cinta nak bertemu dengan aku? Mesti ada sebab. Apa sebabnya kamu nak jumpa dengan aku? Maka berkatalah orang mukmin di padang mahsyar ini. Di padang mahsyar, orang mukmin yang beriman menjawab, afwaka wa rahmataka wa ridwanak. Kerana kami mengharapkan keampunanmu dan kerana rahmatmu dan keredaanmu ya Allah. Nampak? Kita ni tuan-tuan, apa yang kita nak harap? Nak harap dapat Allah punya pengampunan sudah cukup dah tu. Sebab tu Nabi SAW mengajar pada Siti Aisyah kalau bertemu malam itu qadar, minta ampun pada Allah. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya Allah, Engkau Tuhan yang Maha Pengampun dan Kau suka mengampunkan. Ampunkanlah kami ya Allah. Ampunkanlah kami ya Rahman. Kami mengharapkan pengampunan-Mu ya Allah. Kami mengharapkan rahmat-Mu ya Allah. Kami mengharapkan keredaan-Mu ya Allah. Itulah yang diucapkan oleh orang yang beriman. InsyaAllah semua kita akan ucapkan yang sama di padang mahsyar bila Allah bertanya, apakah sebab kamu nak cinta nak jumpa dengan aku? Kita jawab, ya Allah, kerana kami mengharapkan keampunan-Mu dan rahmat-Mu dan keredaan-Mu. Itulah yang kita harapkan. Nak apa lagi? Sebab itulah kita mengatakan raditu billahi rabba, aku reda Allah sebagai Tuhan, wa bil islami dina, dan Islam sebagai agamaku, wa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah, dan Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi kami dan rasul kami. Ya Allah, ya Allah, terimalah kami, redailah kami, ampunilah kami, rahmatilah kami, kami sayang padamu ya Allah. Terima kasih ya Allah, Kau telah beri kami iman dan Islam. Terima kasih ya Allah, Kau telah beri kami petunjuk ke jalan yang Kau redai. Terimalah kami ya Allah dengan berkat syafaat Nabi Rasulullah SAW. Amin ya Rabbal Alamin. Maka Allah Ta'ala menjawab, fayaqul fa inni qad aujabtu lakum rahmati. Maka kalau begitu, aku telah mewajibkan atas kamu mendapatkan rahmatku. Allahumma amin ya Rabbal Alamin. Allahumma arhamna wa anta arhamur rahimin. Allahumma arhamna wa anta arhamur rahimin. Allah mengatakan, aku telah mewajibkan atas kamu mendapatkan rahmatku. Allah. Kalau kita dah dapat rahmat Allah, apa lagi yang nak bimbangkan? Dah rahmat tu menyelubungi kita. Menyelubungi itu maknanya sudah tertutuplah sekalian apa kesilapan kita, kesalahan kita, dan rahmat Allah lah yang berada di hadapan kita. Allahu Akbar. Itulah kita harapkan tuan-tuan ya. Mudah-mudahan semua kita mendapat rahmat daripada Allah Ta'ala. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ya, begitulah dia tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah. Pada saat Yaumul Mahsyar kelak, Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan meletakkan mizan, timbangan yang di mana timbangan tu dia punya besar dia. Satu timbangan tu besarnya lebar seperti langit dengan bumi. Masya-Allah. Itulah timbangan itu sangat luas. Satu timbangan, dia ada dua timbangan. Satu untuk timbangnya dosa, satu timbangnya pahala. Satu timbangan yang luasnya seperti langit dengan bumi, seperti timur dengan barat. Allahu Akbar. Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Wa nada'ul mawazin al-qista liyawmil qiyamah fala tuzlamu nafsun syai'a. Wa in kana mithqala habbatin min khardalin ataina biha wa kafa bina hasibin. Ayat 47 pada surah Al-Anbiya. Dan kami meletakkan mizan-mizan atau timbangan-timbangan keadilan di yaumul qiyamah. Tidak akan dizalimi walau kepada seseorang pun, walau sedikit pun daripada sebesar biji sawi akan kami datangkannya, dan kamilah yang membuat keperhitungan yang adil. Subhanallah. Itulah tuan-tuan ya. Semua amalan kita dibawa di hadapan Allah untuk dipertimbangkan. Dan begitulah Allah SWT firmankan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Siapa yang membuat kebaikan walau sebesar biji sawi, akan ditunjukkan dia akan balasannya. Dia dapat balasan baik. Siapa yang buat kejahatan walau sebesar biji sawi, akan ditunjukkan kepada dia, akan dia dapat balasan yang jahat.
Walaupun sebesar biji sawi. Biji sawi itu maknanya benda yang paling kecil. Walaupun sebesar atom lah kita kata. Yang kita tak nampak dengan mata. Macam COVID-19 ni. Benda dia ada. Tapi tak nampak dengan mata. Macam itulah halusnya dosa kita walau sebesar macam COVID pun tetap akan dibawakan oleh Allah. Melainkan kalau sudah diampunkan Allah. Melainkan kalau hamba tu sudah bertaubat. Melainkan kalau Allah sudah tutup dia dengan rahmat Allah. Allahu Akbar. Itulah kita harapkan rahmat Allah. Ya Allah, kami mengharapkan rahmat-Mu. Kami tahu amalan kami tak ada yang sempurna. Bahkan banyak yang salah, Ya Allah. Bahkan dosa yang banyak. Kami mohon pengampunan-Mu. Dan mengharapkan rahmat-Mu kerana kami tahu rahmat-Mu sangat luas. Lebih luas daripada dosa kami, Ya Allah. Dengan berkat syafaat Nabi SAW. Amin. Ya Rabbal Alamin. Allahu Akbar. Dan demikianlah Allah SWT menyebutkan di dalam ayatnya. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Waji'a yawmaidzin bi jahannam. Yawmaidzin yatadzakkarul insanu wa anna lahu dzikra. Ayat surah Al-Fajr ayat yang ke-23. Iaitu dan didatangkan pada hari mahsyar itu, iaitu bi jahannam, dengan neraka jahannam. Yawmaidzin yatadzakkarul insan, pada hari itu manusia baru teringat. Wa anna lahu dzikra, manakah mereka tu dengan peringatan Allah. Barulah nak ingat, ya Allah, aku tak buat ibadat, ya Allah, aku buat dosa, ya Allah. Nah terkejut, masa tu baru nak terkejut, dah tak ada guna dah. Itulah dia tuan-tuan ya. Sebab tu kita menyesal dahulu lebih berpendapatan, menyesal kemudian tak berguna. Itulah pepatah datuk nenek kita ya. Menyesal dahulu pendapatan, iaitu kita sekarang menyesal, kita nangis, kita taubat, minta ampun. Maka itulah yang lebih baik, lebih bagus dan dapat kebaikannya. Dan menyesal kemudian tak berguna. Dah hari akhirat, dah nampak neraka, baru teringatkan dosa-dosanya. Dah tak ada lagi gunanya untuk dia nak bertaubat lagi. Dan di dalam hadis Imam Muslim, hadis yang sahih, diriwayatkan daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW telah bersabda, yu'ta bi jahannama yawmaidzin lah 70,000 zimam, ma'a kulli zimam 70,000 malak yajurrunaha. Artinya didatangkan neraka jahannam pada hari itu, pada yaumul mahsyar, yaumul qiyamah. Laha 70,000 zimam, dia ada 70,000-nya tangkai dia. Tangkai. 70,000 tangkai. Setiap satu tangkai itu ditarik oleh 70,000 malaikat. Neraka jahannam besar. Besar daripada bumi kita ni, besar. Allahu Akbar. Ditarik oleh 70,000. Satu tangkai ditarik oleh 70,000 malaikat. Dan dia ada, neraka jahannam tak ada 70 tangkai. Allah. Macam mana tu? Banyak malaikat menariknya. 70,000 kali 70,000. Masya Allah. Besar neraka jahannam. Kenapa? Sebab yang akan isinya pun banyak. Sebab tu, na'udzubillah min zalik, ya Allah. Yang masuk syurga tu hanya sedikit. Sullatum minal awwalina wa qalilum minal akhirin. Yang masuk syurga sepertiga daripada umat yang dahulu, dan sedikit daripada umat yang akhir zaman. Kita umat yang akhir ni sedikit. Umat dahulu banyak, tapi sepertiga saja masuk syurga. Allahu Akbar. Allahumma asturna ya Allah. Allah sallim, Allahumma sallim, Allahumma sallim. Ya Allah, selamatkan kami ya Allah. Dan demikian juga daripada Abdul Razak menceritakan daripada Mujahid dan daripada Ubay bin Umar mengatakan, inna jahannama tazfaru zafratan la yabqa malakun wala nabiyyun illa kharra tara'adu fara'isuhu. Sesungguhnya neraka jahannam akan bernafas. Dia bernafas. Satu kali nafas saja dia bernafas. La yabqa malakun wala nabiyyun wala illa kharra. Tidak seorang malaikat pun ataupun seorang nabi pun, melainkan semuanya menggeletar semua tubuh badan mereka. Masya Allah. Baru neraka bernafas. Sekali nafas saja, semua malaikat dan semua para nabi-nabi pun menggeletar. Allah. Kita tak dapat nak gambarkan bagaimana dahsyatnya akan neraka itu, tak dapat gambarkan. Itulah janji Allah yaumul akhirat kepada orang-orang yang tak beriman, orang-orang yang tak ikut perintah Allah dan Rasul, yang sepuas-puas hatinya kat dunia,
Ingatlah, neraka bukan benda yang kecil, bukan permainan. Ia adalah azab, sebenar-benar azab. Sebab tu Allah Ta'ala ajar kita, Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, berikanlah kami kebaikan dunia. Wa fil akhirati hasanah. Dan berikanlah kami kebaikan akhirat. Wa qina azaban nar. Selamatkanlah kami dari api neraka. Kebaikan akhirat itu sudah termasuk masuk syurga, sudah termasuklah lepas neraka. Tapi di-emphasizekan, ditekankan lagi. Wa qina azaban nar. Dan selamatkan kami dari api neraka. Kenapa diulang balik padahal dah termasuk daripada kebaikan akhirat? Sebab nak menunjukkan bagaimana neraka amat dahsyat sekali. Na'udzubillah min zalik. Sekali napas neraka, ustaz, neraka bernafas. Neraka tu hidup. Allah Ta'ala bertanya kepada neraka, Halim talati, apa kau dah penuh? Kemudian neraka menjawab, hal min mazid, adakah lagi tambah lagi? Ya Allah, nak tambah lagi. Makna penghuni neraka penuh sesak. Allah. Na'udzubillah min zalik. Allahumma asturna, Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Ya Allah, selamatkanlah kami semua dari neraka-Mu, ya Allah. Selamatkanlah kami, ibu ayah kami, datuk nenek kami, guru-guru kami, dan sekalian kaum muslimin dari neraka-Mu, ya Rahman, dengan berkat syafaat Nabi Rasulullah SAW. Allahumma amin, ya Rabbal Alamin. Banyaklah ayat-ayat Quran yang menyebutkan tentang akan neraka dan azabnya. Tetapi begitulah kita manusia ni kadang-kadang kita lupa lalai, ya. Allah Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitanir rajim. Wa tara kulla ummatin khajathiyah. Kamu akan lihat semua manusia akan berlutut. Berlutut tu apa? Kena takut. Nak berdiri pun dah tak larat sampai berlutut. Kullu ummatin tud'a ila kitabiha. Semua umat akan dipanggil untuk mendapatkan kitabnya. Kitab-kitab kita yang diterbangkan oleh Allah Ta'ala semua diberikan, dah dapat di tangan mereka, semua dipanggil. Nak apa? Nak buat hisab lah. Nak buat perhitungan. Allah, macam kita kat mahkamah. Na'udzubillah. Kita ikut queue. Panggil. One by one. Panggil Allah. Ila kitabi al-yawma tujzawna ma kuntum ta'malun. Hari ini akan dibalas apa yang telah kamu lakukan. Hadza kitabuna yantiqu alaikum bil haqq. Inilah kitab kami yang berbicara dengan kebenaran. Kitab apa? Kitab amalan kita. Yang di mana telah ditulis oleh malaikat akan amalan kita. Tak ada satu yang dusta. Yantiqu bil haqq. Kunna nastansikhu ma kuntum ta'malun. Kami telah menuliskan apa yang telah kamu lakukan. Jadi di waktu kita kat dunia, apa saja yang kita cakap, apa saja yang kita lihat, apa saja yang kita dengar, semua ditulis oleh malaikat. Baik atau buruk, semua ditulis malaikat. Malaikat tidak mungkiri janji Allah. Itulah ayat 29 surah Al-Jathiyah. Dan Allah Ta'ala berfirman, وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطِ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا. Itu ayat Al-Anbiya yang kita dah baca tadi, ya. فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Siapa yang berat timbangan pahalanya, itulah orang-orang yang berjaya. وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ khalidun. Dan siapa yang ringan timbangan pahalanya, mana dosa yang banyak, dosa yang berat, pahalanya ringan, faulaika allazina khasiru anfusahum fi jahannam khalidun. Itulah orang-orang yang rugi dirinya dalam neraka jahanam, mereka kekal dalamnya. Ayat yang 103 surah Al-Mu'minun. Allahu Akbar. Gambarkan tuan-tuan, kita hidup berapa? 1000 tahun tak ada, 100 tahun tak ada. Kita bangga dengan kita punya kejayaan kita, dengan ekonomi kita, dengan bisnes kita, dengan pangkat kita, dengan nama kita, dengan kedudukan kita, dengan pujian, sanjungan orang. Biarlah sampai ke langit orang sanjung. Berapa lama? 100 tahun? Tak ada. Sekejap aja. Umur kita pun 60-70, kita pun meninggal. Dan kemudian dengan kerana kita punya pangkat, nama, kedudukan, ekonomi dan kekayaan kita, kita lupa kepada Allah. Dan apa balasannya? Neraka jahanam, tempatnya kekal selamanya. Kalau dia tak ada iman, dia akan kekal selamanya. Kalau dia ada iman, walau sebesar biji sawi, akhir sekali dia akan dikeluarkan juga, insya-Allah. Amin. Ya.
Allah Ta'ala berfirman seperti mana kalau kita baca dalam Quran surah-surah pendek dalam juz yang ke-30. Juz 30 ni semua banyak menceritakan tentang hari akhirat. Dia juz surah-surah pendek. Surah Amma Yatasa'alun, surah An-Nazi'at, surah Abasa. Dan antara surah yang pendek selalu kita baca dalam salat juga, surah Al-Qari'ah. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah, hari kiamat. Mal Qari'ah, apakah hari kiamat itu? Wa ma adraka mal Qari'ah, tahukah kamu apakah hari kiamat itu? Yauma yakunun nasu kal farashil mabthuth. Hari itu manusia seperti kupu-kupu yang berterbangan. Manusia berterbangan, bukan berterbangan macam kapal yang sudah ditiup, dipukul oleh ombak, tercampak sana, tercampak sini, campak sana, campak sini, bagaimana yang kita dah sebutkan bila berlaku kiamat. Dan berlaku kiamat seperti lampu yang digantung tengah rumah, bergoyang rumah dia, tercampak sana, tercampak sini. Itulah lampunya. Begitulah dia hari kiamat. Itulah kita manusia. Tapi orang beriman tak akan menghadapi hari kiamat itu, melainkan pada orang-orang yang kafirin dan juga orang-orang yang maksiat. Itu yang kita dah sebutkan dahulu. Wa takunul jibalu kal ihnil manfush, dan gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Kita dah sebutkan gunung-gunung bergerak. Kenapa bergerak? Sebab paku bumi dah tak ada dah tak ada pegangan, pasal bumi dah bergerak. Bumi dah bergoyang. Maka dia bergerak, dia sepertilah kita katakan di sini disebutkan dalam ayat ini, sepertilah bulu yang dihamburkan. Bulu berterbang, terbang. Tapi dia lepas tu dia hancur. Na'udzubillah. Itu adalah gunung. Fa'amma man thaqulas mawazinuh, adapun orang-orang yang berat timbangan pahalanya, fahuwa fi 'ishatir radiyah, maka mereka berada dalam kehidupan yang memuaskan, yang menggembirakan, iaitu mendapatkan syurga Allah. Wa amma man khaffat mawazinuh, dan adapun orang-orang yang ringan timbangan pahalanya. Kenapa pahalanya ringan? Sebab amalnya sikit. Kenapa pahalanya ringan? Sebab lokek, bakhil, nak sedekah tak mau, nak keluar zakat tak mau. Sayang dunia, sayang harta. Ibadatnya cepat. Allah Akbar, Allah Allah. Tapi bila duduk berbual dengan manusia, duduk dengan handphone dia, duduk dengan laptop dia, berjam-jam boleh. Allah. Ringanlah pahala dia. Banyak dosanya berat, tapi pahalanya ringan. Fa ummuhu hawiyah, maka tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. Wa ma adraka ma hiya, adakah kamu tahu apa tu neraka hawiyah? Narun hamiyah, api yang tersangat panas sekali. Na'udzubillah min zalik. Bagaimana api neraka yang amat panas? Satu detik, satu nafas saja, kita punya kulit ini bertukar 70 kali. 70 kali? Yes, 70 kali. Bila kulit kena panas, dia lecur, habis, terbakar. Dah, kalau kat dunia sekali je terbakar, habislah. Tapi dalam neraka, na'udzubillah, sekejap aja dia tukar. Kenapa pula dia mesti nak bertukar, Ustaz? Ini pun merupakan kajian sains. Sebab bawah kulit kita ada urat saraf. Kalaulah sekiranya kulit dah terbakar, orang yang dah kulit terbakar, dia tak rasa sakit lagi. Kan Ustaz, macam mana dia tak rasa sakit? Pasal urat saraf. Urat saraf inilah yang membawa rasa sakit. Sense dia. Rasa sakit. Bila urat saraf pun dah habis, dah mati, dah tak ada lagi rasa sakit dah. Nampak? Sebab itu orang ahli neraka ditukarkan kulit dia setiap saat, dalam satu saat saja 70 kali. Terus tukar. Kenapa 70 kali? Sebab sekejap aja dia hancur. Tukar. Jadi dia senantiasa akan merasakan kesakitannya. Kalau tidak, tak rasa sakit, tak ada apa. Itulah dia Allah. Ya Allah, selamatkanlah kami dari azab neraka-Mu, ya Allah. Selamatkanlah ibu bapa kami, datuk nenek kami, guru-guru kami, adik-beradik kami, isteri dan suami, anak-anak kami, semua dan umat Islam seluruhnya dari api neraka-Mu, ya Allah, dengan berkat Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin. Allah, kita cerita neraka ni tuan-tuan, bukan kita gembira, tapi kita sedih. Sebab ini Allah Ta'ala nak ingatkan kita. Itulah dia tuan-tuan, jagalah anak-anak kita, keluarga kita. Bekalkan mereka dengan iman, dengan amal soleh. Ingatkan mereka di akhirat. Tetapi bagi orang beriman, insya-Allah ada kebaikan dia, ke Allah Ta'ala akan selamatkan. Allah pelihara. Ya, sekadar mana iman dia itu.
Dan diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullah taala daripada sahabat yang bernama Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha sayukhlisu rajulan min ummati ala ru'usil khalaiq yaumal qiyamah." Allah akan menyelesaikan perhitungan satu orang lelaki daripada umat aku di hadapan orang ramai di yaumul qiyamah. Bagaimana Allah nak selesaikan dia tu? Fa yushirullah alaihi 99 sijillan kullu sijillin maddal basar. Allah akan bentangkan dia kitab dia, buku amalan dia, 99 buku amalan dia. Banyak buku-buku amalan dia. Dan setiap satu buku tu sepanjangnya mata memandang Allah. Banyaknya. Allah. Thumma yaqulu lahu. Kemudian Allah berkata, atunkiru min hadha syai'an? Adakah engkau mengingkari satu daripada dalam buku catatan ini? Makna ini buku ada tulis kau buat dosa ni, kau buat dosa ni, kau buat dosa ni. Engkau ada ingkar tak? Kau nak tolak kan? Kau nak menafikan? Macam kita kat mahkamah lah. Hari ni kamu setuju, kamu terima akur akan apa yang dibacakan, akan pendakwan atas kamu. Maka Allah Ta'ala bertanya lagi kepada azalamaka kutubati al-hafizun, adakah menzalimi engkau oleh malaikat-malaikatku yang tukang tulis? Fayaqul la ya Rabbi, ya Tuhan, kata hamba ni, tidak ya Tuhan. Dalam buku ni semua yang betul, aku tak ada menafikannya. Dan malaikat engkau tidak membawa kezaliman padaku. Fayaqulu alaka uzrun. Allah Ta'ala tanya lagi, ada tak sesuatu excuse engkau? Kau nak bagi excuse tak? Au hasana, atau ada sesuatu kebaikan tak? Nak timbang ni. Fayahbatur rajulu. Maka lelaki ni pun berkata, ya Rabbi, tak ada lagi lah ya Rabbi. Tak ada apa lagi aku nak bawa excuse. Tak ada apa lagi yang aku nak bawa kebaikan aku. Fayaqulu, maka Allah Ta'ala kata, bala, ada satu kebaikan kau. Innalaka indana hasana wahidah, bagi di sisi kami kau ada buat satu kebaikan. La zulma alaikal yaum, tidak akan kau dizalimi pada hari ini. Apakah kebaikan tu? Fatukhrijullahu bitaqah, dikeluarkanlah satu keping kertas. Satu kad dikeluarkan, satu keping kertas. Jadi satu keping kertas ni ada apa? Ada kalimah asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Kalimah tauhid. Ada kalimah itu tertulis di kertas itu. Maka berkatalah Allah Ta'ala kepada malaikat-malaikat ini, bawa datang itu bitaqah, bawa datang itu kertas tu. Maka berkatalah lelaki ini, ya Rabbi, ma hazi bitaqah, ma hazi sijillat. Apalah yang ada ni satu keping kertas dibandingkan dengan 99 yang buku yang besar-besar, yang banyak-banyak ni dosa-dosa aku. Maka berkata Allah Ta'ala, innaka la tuzlam. Hari ini kau tidak akan dizalimi. Allahu Akbar. Maka diletakkanlah sekalian buku yang berdosa yang 99 buku satu dacing, dan kemudian diletakkanlah satu kertas yang ada kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, satu dacing. Tiba-tiba kalimah dacing kalimah la ilaha illallah lebih berat terus jatuh ke bawah, dan 99 buku yang begitu banyak tu semua yang menjadi ringan terpelanting ke atas. Allahu Akbar. Inilah kelebihannya kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sebab tu Nabi kata, afdal zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Seafdal-afdal zikir, ketahuilah kamu la ilaha illallah. Amalkanlah tuan-tuan ya. Kita dah bacakan hadisnya. Siapa yang baca 70,000 kali la ilaha illallah, dia ditebuskan dari api neraka, tak dimasukkan ke neraka. Iaitu 70,000. Oh, Ustaz, banyaknya. Bukan nak habis satu hari. Satu hari kau baca 1,000. 70 hari dah 70,000. Bukan nak mesti 1,000. Kalau tak dapat Ustaz, banyaklah 1,000 satu hari. Baca 500. Jadi kalau sekiranya 70 hari tu, kalau 70,000, jadi 140 hari, mungkin dalam berapa bulan? 4 bulan, kau dah habislah 70,000. Buatlah tuan-tuan ya. Ini untuk diri kita. Dan kalau bagus, kita buat, kita hadiahkan pula untuk almarhum ibu kita. Kemudian kita buat lagi, kita doakan, ya Allah, sampaikan kepada almarhum ayah saya. Semoga mereka melepas pada azab neraka, insya-Allah. Ini sudah ada dalam hadis.
Ada seorang wali Allah ni, dia ni memang amalkan kalimah la ilallah 70,000 kali. Dia dah buat untuk diri dia buat untuk hadiah pada maknya, buat hadiah untuk bapaknya, dan dia buat lagi ekstra-ekstra. Seperti orang kata, disimpan dalam bank of Allah. Kemudian hadis ini dikata oleh ulama hadis daif. Tapi tak apalah, daif pun tak apa, sebab dia bukan perkara yang menghukumkan wajib ataupun haram. Dia mengenai fadailul amal, iaitu kelebihan-kelebihan amal. Maka satu hari dia dijemput untuk pergi satu jamuan. Dan dia pun duduk sebelah satu budak. Orang-orang berkata budak ini kasyaf. Kasyaf tu apa? Nampak benda yang gaib. Jadi wali Allah ni rasa macam janggal. Betul ke budak ni kasyaf? Dalam hati dia lah. Tengah-tengah makan, budak ni meraung-raung, nangis. Orang pun dah kesedihan. Kenapa kau nangis? Aku lihat mak aku dalam neraka, kata budak ni. Orang wali Allah ni, Allah sedihnya. Dengarkan tangisan budak ni, dia pun dalam hati dia kata, Ya Allah, aku ada 70,000 la ilaha illallah yang aku dah khatam tu, aku hadiahkan kepada mak budak ni. Dalam hati dia saja dia cakap. Tiba-tiba budak ni ketawa. Tadi kau dah, kenapa kau ketawa? Aku lihat mak aku sudah dikeluarkan daripada neraka. Masya Allah. Wali Allah ni terkejut. Tak ada siapa yang tahu. Yang tahu hanya Allah saja. Yang niat dia tu hadiahkan kalimah la ilaha illallah yang dia dah habis 70,000 kepada mak budak ni. Jadi dia peristiwa ini, wali Allah ni dapat dua perkara. Pertama, benarlah hadis ini. Walaupun dikatakan dhaif oleh sebagian ulama hadis, tapi benar dan mujarrab. Keduanya, benarlah budak ini ialah kasyaf. Nampak benda yang gaib. Walaupun dia masih budak, itu kurnia Allah kepada dia. Jadi begitulah dia tuan-tuan ya. Amalkanlah la ilaha illallah. Tu kena usahalah. Macam mana sekarang ni orang yang nak hidupkan, Ustaz, saya susah Ustaz, dah kena buang kerja. Nak hidupkan, cari kerja, usaha. Kenapa kita tak boleh usaha untuk kelepasan dari neraka? Ini satu nikmat Allah Ta'ala beri kita jalan. Ya, kita mak bapak dah meninggal, okeylah kita buat. Mak kita tak tahu Ustaz, kalau mak tahu mak mesti buat. Kita buatkan untuk mak kita, kita buat untuk ayah kita, kita buat untuk isteri kita yang meninggal, kita buat untuk suami kita yang dah meninggal, untuk adik-beradik kita, untuk guru kita. Masya Allah. Sangat beruntung bertualah siapa yang ada anak-anak macam tu. Ya Allah, jadikanlah anak-anak kami anak-anak yang soleh dan solehah, yang mengingati kami untuk menghadiahkan kami amalan-amalan yang kau ridai ya Allah, dengan berkat Nabi Rasulullah SAW. Amin ya Rabbal Alamin. Dan kemudian apakah amalan yang paling berat sekali di atas timbangan mizan? Iaitu timbangan mizan tu timbangan pahala dan dosa. Maka diriwayatkan pada Imam Ahmad rahimahullah ta'ala daripada Ummu Darda, daripada Abi Darda, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, athqalu syai'in yudha'u fil mizan khuluqul hasan. Benda yang paling berat sekali yang diletakkan timbangan pahala di atas mizan, atas timbangan, ialah husnul khuluq, iaitu akhlak yang baik. Masya Allah. Semayang baik, puasa baik. Tapi yang paling berat sekali ialah husnul khuluq, akhlak yang baik, budi bahasa yang baik, bercakap dengan orang baik, sangka baik pada orang, tak ada sombong diri, sifat tawaduk, rendah diri, hormat orang tua, sayang anak-anak kecil. Begitulah sang isteri hormat pada suami, suami pun sayang pada isteri, hidup rumah tangga aman damai, tak ada perselisihan pergaduhan. Allah. Inilah sifat husnul khuluq yang paling berat sekali di atas timbangan pahala yaumul qiyamah. Ya Allah, kurniakanlah kami sifat husnul khuluq, sifat akhlak yang baik, dan juga pada isteri, suami, anak-anak kami semua ya Allah, jadikanlah mereka orang yang berakhlak yang baik ya Allah, bersifat yang mulia yang kau ridai, seperti mana yang kau telah contohkan kepada kami melalui Rasulmu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin ya rabbal alamin. Dan demikian juga daripada hadis yang lain pula, bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda di dalam riwayat Imam Ahmad juga, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, bakhbakh li khamsin ma athqalahunna fil mizan. Allah, hebatnya, apa yang paling berat ni, yang paling berat sekali di atas timbangan amalan, iaitulah 5 perkara yang paling berat sekali atas timbangan amalan. Apa tu 5 perkara? La ilaha illallah, 1. Wallahu akbar, 2.
Subhanallah yang 3. Walhamdulillah 4. Jadi kalau kita baca Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, inilah amalan yang paling berat sekali. Nabi kata, wah, berat sungguh amalan ni di atas timbangan, Masya Allah. Dan yang kelima apa? Kelima, waladun salihun yutawaffa fayahtasibu waliduhu. Orang tua yang dimana anak kecilnya meninggal dan dia mengharapkan pahala dari Allah. Itu juga pahala yang besar, yang berat sekali. Siapa tak sayang anak? Tiba-tiba anak dia meninggal. Apalagi kalau anak tu kecil, comel lagi. Maka dia sudah meninggal. Ayah, ibunya sabar dan terima. Inna lillahi, inna ilaihi raji'un. Sabar dan redha. Maka dia punya pahala sangat berat di atas timbangan di yaumul qiyamah. Pahala dia. Subhanallah. Itulah jadi kita bila terkena musibah, tuan-tuan, sabarlah. Ni sekarang ni pun kita dalam musibah dengan ada COVID ni, tapi kita sabar dapat pahala orang mati syahid. Bukan sembarang pahala orang mati syahid. Itu dalam hadis Nabi sebutkan, iaitu orang yang sabar dalam masa wabak, dia duduk di rumah dan dia mengharapkan daripada Allah pahalanya, maka Allah akan tuliskan bagi dia pahala orang mati syahid walaupun dia tak mati. Subhanallah, ya. Walaupun dia tak mati. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, masa kita ni sangat cemburu kepada kita. Apa nak buat? Memang akhir zaman ni, masa ni ditarik berkatnya. Kita duduk sekejap saja pun dah habis masa. Tapi tak apalah, sedikit-sedikit kita akan dapatkan juga, ya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang sudah pun order buku, alhamdulillah hampir nak selesai. Tinggal lagi 10% lagi, ya, yang belum selesai. InsyaAllah kami akan cuba selesaikan pada hari esok. Kalau dapat hari ni, tapi tak dapat lagi dapat petang, mungkin besok. Dan insya-Allah kita akan mulakan pengajian bacaan buku kitab fikih lusa, insya-Allah. Besok hari apa? Besok hari Rabu. Hari Khamis kita akan mulakan, insya-Allah. Jadi insya-Allah kalau kita tengoklah keadaan di mana Allah izinkan. Jadi dengan itu kita akan berhenti saja di sini, tuan-tuan. Kita akan mungkin kita akan baca juga kitab tentang hari kiamat ni. Kita 2 hari sekali, 1 hari sekali, ya, umpamanya lah, ya, dalam seminggu. Jadi kita tak miss lah apa lagi demi sambungan ni, ya, dengan hal hari kiamat. InsyaAllah, mudah-mudahan, ya Allah, kami mohon padamu dengan berkat Rasulullah SAW, ampunkanlah kami, ya Allah. Ampunkanlah ibu bapa kami, datuk nenek kami, guru-guru kami. Ampunkanlah segala anak cucu kami, murid-murid kami dan mereka yang mengikuti pengajian online ini pada petang yang mulia ini. Ampunkanlah semua kami, ya Allah. Ampunkanlah kami dan terimalah taubat kami. Pimpinlah kami ke jalan yang kau redai, ya Allah. Kami tak mau jadi hamba yang derhaka. Kami nak jadi hamba yang taat padamu. Tapi kami lemah, kami dhaif, ya Allah. Kalau kau tak tolong kami, siapa lagi yang akan tolong kami, ya Allah. Engkaulah Tuhan kami, engkaulah Tuhan alam semesta ini. Tiada Tuhan melainkan kau, ya Allah. Ya Allah, kau selamatkanlah kami dari segala bahaya daripada penyakit COVID-19 ini. Dan kau berikanlah kami sekian kebaikan yang ada pada COVID-19 ini. Ya Allah, matikanlah semua kami dalam iman, dalam Islam. Di atas kalimah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah SAW. Kurniakanlah kami di yaumul mahsyar mendapat barakah dan syafaat Nabi kami Rasulullah SAW. Allahumma ya Allah, sembuhkanlah penyakit-penyakit kami dan penyakit anak isteri kami, adik-beradik kami dan keluarga kami dan mereka yang sedang sakit ini bermohon doa dari kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, sampaikanlah hajat-hajat kami dan hajat sekalian hadirin yang mengikuti program ini online, ya Allah. Sampaikanlah hajat yang baik di dunia dan kami dan akhirat kami. Terimalah doa kami, kabulkan permohonan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahu akbar. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, siapa yang ada masa ke lapangan malam ini lepas maghrib, ada pengajian kitab Sirah Salikin yang saya ajar dekat Masjid Maidin, Kembangan, Singapura, jam 7.45 malam. Dan siapa yang ada ke lapangan selepas Isyak, ada pengajian kitab Syekh Abdul Qadir Jalani, iaitu Limpahan Rahmani, yang akan saya bacakan pada jam 9 malam, pengajian di Masjid Kasim, Singapura. Ya, siapa ada masa silakanlah, ya. Dan dengan itu marilah sama-sama kita akhiri baca Sayyidul Istighfar. Mudah-mudahan Allah ampunkan dosa-dosa kita. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana ala ahdika
ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبو لك بنعمتك علي وأبو بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. Mari kita baca selawat. Inna Allah malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummiyil habib ala alil qadar al-azimil jah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummiyil habib ala alil qadar al-azimil jah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummiyil habib ala alil qadar al-azimil jah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummiyil habib ala alil qadar al-azimil jah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummiyil habib ala alil qadar al-azimil jah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummiyil habib ala alil qadar al-azimil jah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummiyil habib ala alil qadar al-azimil jah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummiyil habib ala alil qadar al-azimil jah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummiyil habib ala alil qadar al-azimil jah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Sekian saja, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.